हेलो हेलो बधाई प्रेम थी जय बोलो सदगुरु देव की रामचंद्र भगवान की कृष्ण कन्हैया लाल की खोड़ियार मात की चामुंडा मात की बोल अम्बे मात की मेलड़ी मात की ओम नमः पार्वती पते हर हर महा हरि ओम हरे हरे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे सदगुरु ने चरणे नमो ए मागो प्रेम प्रसाद केम के दया करीने दीजिए गुरु मारा हरि रस अमृत स्वाद दया करने दीजिए गुरु महाराज हरे रस अमृत स्वाद साया जी तू बड़ा धनी ए तुझसे बड़ो नहीं को जना सिर ऊपर तो हाथ रखे ओ जग में बड़ो जना सिर ऊपर तो हाथ रखे रखे ओ जग में बड़ो गुणपति गुण आगे रहो दोई कर जोड़े दास गुणपति गुण आगे रहो ए दोई कर जोड़े आमादास केम के सदा सर्वदा तमने समरता गणेशा विघन सदा सदा सर्वदा तुमने समरता विघन
ગુણેશા નમો હનુમંતા. આવા દોનો યોદ્ધામાં એ દોનો યોદ્ધામાં કોણ બલવંતારા. નમો ગુણેશા નમો હનુમંતા. નમો ગુણેશા ને જોઈ કળશ કુંડલ ગણપતિને જોઈ ગણપતિને જોઈ કળશ કુંડલ કળશ કુંડલ કળશ કુંડલ. ગણેશજીને જોઈ આ ધોતીને ટોપે ગણપતિને જોઈ ગણપતિને જોઈ જોઈ ધોતીને ટોપી હનુમાનજીને લાલ રે લંગોટારા.
गणेश ने जोई रिधि सिद्धि नारी गणपति ने जोई रिधि सिद्धि नारी बाबा हनुमान जी ब्रह्मचारी हनुमान जी या बाल ब्रह्मचारी राम नमो गणेशा नमो हनुमंता पाछड़ जानी खबरू लेवा मां खोड़िया माड़ी जे गरमा लईने ते जालियू भगवती भेड़िया वाली माड़ी हुए नो में मारी पापा ये पगलियू जाओ बाबा जाओ सजेली शृंगारी चामुंडा चंडी ध्वजा प्रचंडी असुर विखंडी अवतारी माड़ी असुर विखंडी अवतारी माड़ी असुर विखंडी अवतारी माड़ी असुर विखंडी अवतारी माड़ी असुर
रति गोरख बोया मरी गई ममता ममता मारी ममता रही जाय बधुतारा मारी ममता श्याम हनुमंता आ दोनों योद्धावा दोनों योद्धा एक कोण बलवंता नमो गुणेशा नमो गुणेशा नमो शिव समो कोई दाता नहीं विपद विदारण जी समो कोई दाता नहीं विपद विदारण हार अब लजिया मोरी राखियो शिव नंदी के सवार एक पुष्प में एक बिली पत्र में एक लोटा जल की धार एक पुष्पम एक बिली पत्रम एक लोटा जल की धार दयालु रीझ के देते हैं चंद्रमौली भलचार दयालु रीझ के देते हैं चंद्रमौली भलचार के बम बम लहरी शिव शिव लहरी के बम बम लहरी शिव शिव लहरी सब गाओ अगड़ बम शिव लहरी के बम बम शिव लहरी लहरी अगड़ बम शिव लहरी
शिव शिव लहरी बम बम लहरी शिव शिव लहरी सब गाओ अगड़ बम शिव लहरी के बम बम शिव लहरी अगड़ बम शिव लहरी के बम बम शिव लहरी बोले रे मारा नारद जी नी वीणा बोले नारद जी नी वीणा बोले शिव जी नु डमरू बोले शिव लहरी रे ओ शिव लहरी ओ शिव लहरी रे ओ शिव लहरी अगड़ बम शिव लहरी के बम बम शिव लहरी अगड़ बम शिव लहरी के बम बम शिव लहरी अगड़ बम शिव लहरी के बम बम शिव लहरी अगड़ बम शिव लहरी के बम बम शिव लहरी लहरी लहरी
શું લાવ્યા લઈ જાશો એ ખાલી આવ્યા ખાલી જાશો સાથે શું લાવ્યા લઈ જાશો અને જીવન રે બનાવો એના નામમાં જીવન રે બનાવો એના નામમાં તું તો માળા ને જપી લે બજરંગદાસની હવે માળા ને જપી લે બજરંગદાસની તારી એક પલ જાય લાખની તારી એક પલ જાય લાખની તું તો માળા ને જપી લે બજરંગદાસની હવે માળા ને જપી લે બજરંગદાસની જૂઠા જગના જૂઠા ખેલ મનવા તારું મારું મેલ જૂઠા જગના જૂઠા ખેલ મનવા તારું મારું મેલ તું તો ચિંતા રે છોડી દે આખા ગામની તું તો ચિંતા રે છોડી દે ચિંતા રે છોડી દે આખા ગામની હવે માળા રે જપી લે બજરંગદાસની તું તો માળા રે જપી લે બજરંગદાસની તારી એક પલ જાય લાખની તારી એક પલ જાય લાખની હવે માળા રે જપી લે બજરંગદાસની હવે માળા રે જપી લે બજરંગદાસની તું તો માળા રે જપી લે બજરંગદાસની હવે માળા રે જપી લે બજરંગદાસની નમસ્તે નમસ્તે ભવાની હે માં હે ભગવતી હે નારાયણી આ તારું નામ લઈ અને ગોમટાને આંગણે હું તો ન્યા સુધી કહું છું કે આજ ગોમટાને આંગણે 200, 500, 800, 1000 ગાયું હચવાતી હશે પણ ગુજરાતને ગામડે ગામડે જો આવી રીતે ગૌશાળા થાય અને 50 થી 100 ગાયું હચવાય તો આ ગુજરાત સરકાર પાસે કોઈ દી લાંબો હાથ ન કરવો પડે હું કામ કે ગુજરાત છે એ ખેડૂત સમાજ છે સામે પટેલ સમાજ બેઠો છે માતાઓ બેઠી છે બહેનો બેઠી છે અને આ બાજુ જબરજસ્ત જેમની માથે માં ઉમિયાના હાથ છે જેમના કાંડાની અંદર તાકાત છે એવા ધરતીપુત્રો બેઠા છે પટેલ સમાજ બેઠો છે મિત્રો એક વાત હું કાયમ કહું છું કે આજ પટેલનો દીકરો જ્યાં હાથ નાખે પછી અભ્યાસ હોય તોય ભલે ખેતી હોય તોય ભલે ધંધો હોય તોય ભલે રાજકારણ હોય તોય ભલે માં ઉમિયાના એની માથે ચારે હાથ છે તો અહીં બેઠા છે એમાંથી એકે જરાય મનમાં ફાંકો રાખવાની જરૂર નથી કે આ તમે કંઈક છો અને આ બધું તમારી બોલબાલા છે જો એક ચારણ તરીકે કહું છું મેં ઇતિહાસ જોયો છે ઇતિહાસને સાંભળ્યો છે ઇતિહાસ વાંચ્યો છે એટલે કહું છું તમારી એમાં કાંઈ ડંફાશ નહીં હાલે
પણ તમારી પેઢીઓ જોવો, તમારા પૂર્વજોએ, તમારા વડવાઓએ આ રાજાશાહીની અંદર જે પોતાના લોહીનો પરસેવો કરીને રાજની તિજોરીઓ ભરી દીધી, પોતાનું સર્વસ્વ ગુમાવીને રાજની તિજોરી ભરી દીધી, અને એણે જે યાતના સહન કરી છે, એણે જે પીડા સહન કરી છે, એના ફળ આજે તમે બધા ભોગવો છો. મિત્રો માફ કરજો, તમને કદાચ ગમે કે ન ગમે, પણ તમારા વડવાની પરસેવાની કમાણી પછી એક પેઢી, બે પેઢી, પાંચ પેઢીએ જે કાંઈ સમર્પણ કર્યું છે, જે કાંઈ ભોગ આપ્યો છે રાજાશાહીની અંદર, આજ કુદરત તમારી માથે એટલે પ્રસન્ન છે, માં ઉમિયા તમારી માથે એટલે પ્રસન્ન છે, અને એટલે આજ સમગ્ર ગુજરાતનો પટેલ સમાજ સુખી છે. પછી ગમે એ ધંધામાં હાથ નાખે, માના આશીર્વાદ એની ભેગા હોય. એટલે એક વાત મારે કહેવી છે કે આવો જબરજસ્ત પટેલ સમાજ સામે બેઠો છે. અમારા સાહિત્યનો એક દોહો છે કે કંઈક ખેડા ખપી ગયા, વિધવિધ પહેરીને વેશ, પણ ભજવા વીણ ભભૂતિયા, મને નાવે મોજ નરેશ. આ જે કઈ સમર્પણ આપ્યું છે ને, એનું પરિણામ મળે મળે મળે. ધંધુકા પાસે રાણપુર, એ રાણપુર પાસેનું એક નાનું ખોબા જેવડું ગામ, એની અંદર એક જૈન વાણીઓ રહીએ, દોમદોમ સાહેબી, દીકતો ધંધો, કરિયાણાનો વેપારી, ધીરધારનો વેપારી. પણ માતંગ બગીયું ને મોટરું તમારી પાસે કરોડની હોય કે કાણ, પણ અંતે છે એકાણ, ઈ તો પગે પાળા જવાનું શંકરા. અરે દાનવ માનવ દેવને અહીંયા હરિભગતા ને હોત, ઈ તો હંધાઈની માથે મોત છેવટનું છે શંકરા. જૈન કુટુંબ, ધોમધોમ સાહેબી, અને કુટુંબનો મોભી માંદો પડ્યો. કોઈ આજે, કોઈ કાલે, કોઈ માસે ખટમાસે, કોઈ વરસ 10-12, કોઈ 25-50, કોઈ 80, જે જાયું તે જવાનું, એક દી હવ નવયું જવું છે. કુટુંબનો મોભી માંદો પડ્યો. ડાક્ટરો, હકીમો, વૈદો નાડ પકડીને બેઠા છે, દર્દ ભેળાતું જાય છે, નિદાન થતું નથી, અને છેવટે ડાક્ટરે એમ કીધું કે હવે તો મારો નાથ કરે એ થાય, સેવા કરો. 1 દી, 2 દી, 5 દી, 15 દી કુટુંબના 4 દીકરાને મોટે દીકરે કીધું, બાપુ ક્યાં જીવ હલવાનો છે? કેમ જીવની શિવની આરે ગતિ નથી થતી? અને તઈ જૈન વાણીઓ 70 ની માથે 75 વર્ષની ઉંમર, એને કીધું બીતા બીજો તો ક્યાંય જીવ નથી હલવાનો, પણ જાતા જાતા જો કોઈ જૈન મુનિના દર્શન થઈ જાય, કોઈ સંતના દર્શન થઈ જાય, તો મારા 84 લાખના ફેરા ટળી જાય. દીકરો મૂંઝાણો. હું કામ? કે તે ચોમાહું હતું, અષાઢ મહિનો હતો, અને કેવો અહાટ કે ગઢ હળી સજદળ ગાપ વળકળ મંદ પ્રબલા મલપતી દીપતી જ ખડખડ ઘસી દવટા, પછી શ્યામ ઘૂંઘટ ચૂપતી ગબલાગ કેલી, અરે કરત કેલી ક્યાંક વ્યોમ વેલી લળવળી આષાઢ ગમગમ ધરા ધમધમ, અને વરળ ચમચમ વીજળીજી, વરળ ચમચમ વીજળી, હાકલા ભાંગી મોર ઘનદળ ગગન નિરખી ગેકિયા, મલ રાજકાળી અને કઠટમાં જમ પીયું ટવકા બાપિયા, કાના વિજોગી રાધિકાના, આજ હરણજી ફડકા ગયા આષાઢ ગમગમ ધરા ધમધમ વરળ ચમચમ વીજળી. આવો 8 મહિનો અંધરા ધાર વરહે છે. મોટો દીકરો બહાર નીકળ્યો, ભાઈબંધ મળ્યો સામે. મિત્રએ પૂછ્યું કે કેમ છે બાપુજીની તબિયત? તો કે એમ નમ. તો કે ના, આજ તારો મોઢાની રેખા કાંઈક જુદું કહે છે, ચિંતામાં છો. શું વાત છે? તો કે આજ મારા બાપે એમ કીધું કે જૈન સંતના દર્શન કરવા છે. ચોમાહામાં અમારા જૈન સંતો ક્યાંય વિહાર ન કરે, એક ગામ, એક સ્થળ પસંદ કરીને ચાતુર્માસ ગાળે. આ ગામડામાં જૈન સંતને લાવવા ક્યાંથી મુનિશ્રીને? ભાઈબંધે રસ્તો કાઢ્યો. કારણ કે મિત્ર કીજીએ મરદ મરદ મન દર્દ મિટાવે, મિત્ર કીજીએ મરદ કામ વિપત મેં આવે, મિત્ર કીજીએ મરદ ખુશામત કર નહીં ખાવે. એ ભાઈબંધે કીધું ભલામણા મૂંઝાણા હું, આપણા ગામની ધર્મશાળામાં એક ભાંડ આવ્યો છે, વેશ પહેરવા વાળો આવ્યો છે, એક ભવાયો આવ્યો છે, હાલ એની પાસે જાય. માગ્યા, રૂપિયા દઈ મોટે માગ્યા, અને જૈન મુનિ બનાવી અને તારા બાપને દર્શન કરાવી દે. એમાં મૂંઝાણો હું?
એ આવ્યા બે ધર્મશાળામાં, ભાંડને મળ્યા, રૂપિયા ઠેરાવ્યા, જૈન મુનિ બનીને મારા બાપને દર્શન કરાવવાના. ભાંડે કીધું કે તમે ઘેરે પૂગો, હું જૈન મુનિ બનીને આવું છું. અને છો આ બેહૂબ જૈન મુનિ બન્યો ભાઈ. સફેદ વસ્ત્રો, માથે મુંડન કર્યું, મોઢે મુક્તિ લગાવી, અને ગામડાની બજારમાં જ્યાં નીકળ્યો ને ત્યાં તો માણસોને એમ થયું કે આપણા ગામના ભાગ ઉઘડી ગયા, આપણા ગામનું પુણ્ય પાકી ગયું. આવો સંત, આવો જૈન મુનિ આપણા ગામમાં ક્યાંથી? વરસતા વરસાદમાં માણસો બીજા પગમાં પડવા. એ જૈન વાણિયાના નગરપતિના ઘેરે આવીને ઉભો રહ્યો. ક્યાં છે તમારા બાપુજી? તો કે હામા ઓરડામાં. અને આને ડગલા માંડ્યા ભાઈ. દ્રષ્ટિ જોવે દેખાવ, એનું પ્રતિબિંબ હૃદયમાં પડે, પછી ભીતર ઉઠે ભાવ. હારો ને બુરો હમણાં એ ડગલા માંડ્યા, ઓરડો ખોલ્યો, અંદર ગયો. 75 વર્ષનો જૈન બુઢ્ઢો છેલ્લા શ્વાસ ગણે છે. એક નજર છે કે કોઈ સંત આવે, કોઈ સંત આવે. એમાં ભાંડ જૈન મુનિના વેશમાં દાખલ થયો. 2 હાથ જોડ્યા, વંદન કર્યા. મિત્રો, આંખ વિચાઈ ગઈ. જીવની શિવારે ગતિ થઈ ગઈ. અને પછી ભાંડે વિચાર્યું કે ખોટે ખોટું જૈન મુનિના લુગડા પહેર્યા, વેશ ભજવો તો જીવની શિવારે ગતિ થઈ જતી હોય, તો હવે આ જૈન મુનિના વાંકાને ઉતારાય નહીં. નીકળ્યો ત્યાંથી બહાર આવ્યો. તો દીકરા હાથમાં રૂપિયાના બંડલને ઉભા રહ્યા કે કાં અમારા બાપનું શું થયું? તો કે તારા બાપની આંખ વિચાઈ ગઈ અને આજથી મારી આંખ ઉઘડી ગઈ છે ભાઈ. હવે મરું ત્યાં સુધી આ વેશને ઉતારવું નહીં. આને કહેવાય વેશ ભજવો. કંઈક ખેડા ખપી ગયા, વિધ પહેરીને વેશ, પણ ભજવા વીણ ભભૂતિયા, મને નાવે મોજ નરેશ. હે તો આજ ગાયુની સેવા લઈને બેઠા છું. ભગવતી ગાયુ માટે થઈને બેઠા છું. ગાયું તારી રોવે છે ગોપાળ, હાડ ચામના બને સન્માયિકા, અને પછી ખેંચી લીએ છે ખાલ. ગાયું તારી રોવે છે ગોપાળ. આ જી દશા છે ગવત્રીની, ભગવતીની. હે દોવતી વખતે બહુ હારી લાગે ભાઈ 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 ભાઈ. અને જેવી પારોટ થઈ એટલે કતલખાને જાય છે. ગોમટાએ દાખલો બેહાર્યો છે. આવો કચ્છના રણની અંદર, વછરાજ બેટની અંદર રાજપૂતોએ દાખલો બેહાર્યો. 3 હે ગાયુને હાંચવે છે રણની અંદર. દિવસે માણા ભૂલો પડી જાય ને 300 ગાયું હાંચવે છે. એમાં જ ગોમટાએ દાખલો બેહાર્યો છે. ભગવતી ગૌત્રી માટે થઈ અને ગૌશાળા હલાવી છે. ગુજરાતને ગામડે ગામડે 50 ગાયોને હાંચવે ને તો આ દિલ્હીના, મુંબઈના અને કલકત્તાના કતલખાના બંધ થઈ જાય ભાઈ. હે ઈ જરૂર છે. કારણ કે દેશ લૂંટાઈ ગયા, ધા કાળી પડે, પછી ગળહળે દુશ્મનોના નગારા. આજ હળગતા ગામડા ઘોર ધાડા ચડે, અને જળ હળે નાર મોઢે ગંગારા. તો પછી વાર કરજો ધણી, તમે કોઈ હોતો ધણી. આજ પ્રજાના સૂરનો થાય ભેટો, ઈ કાળજા વેર તો હાથ જ્યાં સાંભળે, ત્યાં પછી કેમ બેસી રહે હિન્દ બેટો. હે હિન્દુના દીકરા તરીકે મારી તમારી ફરજ છે મિત્રો કે આપણી માને આપણે હાંચવી. એ દાખલો ગમતા બેહાર્યો છે. એટલે હું કહું છું કે આજ તમારે આંગણે આજે એવો એક જબરજસ્ત સવારો ચારણ કલાકાર આવ્યો છે. કલાકાર નથી કેતો, પણ ચારણી સાહિત્યનો એ અમારો વડલો છે. ચારણી સાહિત્યની અમારી યુનિવર્સિટી છે. અને એથી આગળ જે કહું તો હનુમાનજી મહારાજના એની માથે એવા 4 હાથ છે. અંજનીનો જાયો કેસેટ બનાવ્યા પછી કેસેટની દુનિયાના રેકર્ડ તોડી નાખ્યા છે. 25 લાખથી વધુ જેની કેસેટો વેચાણી છે. ઈ ઈસરદાન ગઢવી આજ તમારા ગોમટાને આંગણે મા માટે આવ્યો છે, ગાયો માટે આવ્યો છે. અને ઈસરદાન મને પહેલા કીધું, ગઢવી હું રમેશભાઈ ગઢવી જસદણથી આવું છું. આ અશોકભાઈ છે ને મારી યારે ભણતો હતો અમદાવાદમાં. ઈસરદાને મને કીધું કે ગા માટેથી આમાં જેટલા હિન્દુ બેઠા છે અને અહીં જેટલા રૂપિયા, 1 રૂપિયાથી માંડીને લાખ રૂપિયા સુધી કોઈ દે ને, અહીં કદાચ ગમે એટલો લાખો રૂપિયાનો ફાળો થાય ને, 1 રૂપિયો અહીંથી કલાકાર કોઈ નહીં લે એવી જાહેરાત મને કે તું કરી દે. એ બધું મા માટે, ગાયું માટે વપરાવાનો છે. ઝાઝી વાતું નથી કરવી. એટલે હું કહું છું કે ઈસરદાન, આ માનવ મેરામણ છે ને, આ પટેલ સમાજ જે સામે બેઠો છે ને, આ મા ઉમિયાના દીકરા દીકરીઓ જે સામે બેઠા છે ને, એ તને સાંભળવા આવ્યા છે. આપની સમક્ષ આવે છે ભાવનગરના લોક સાહિત્યકાર, ચારણી સાહિત્યકાર ઈસરદાન ગઢવી. મિત્રો તાળીઓથી વધાવી લ્યો એક વખત. આપની સમક્ષ આવે છે ઈસરદાન ગઢવી.